So here, so we prove here. Next theorem, theorem number 21. We prove here this theorem, theorem number 21. So this theorem is on page number 74. First, I write here statement of this theorem. If an and bn, if an and bn are two sequences, if an and bn are two sequences such that we have given here two conditions. So these two sequences an and bn are such that so an is less than equal to bn, n is less than equal to bn for all n, and second condition is the second condition that limit of n is equal to a, limit of n is given to be a, comma, limit of bn is given to be b, limit of bn is given to be b, then a is less than equal to b. Then we have to prove this a is less than equal to b. We have given these two sequences an and bn, which are such that an is less than equal to bn for all n. N is less than equal to bn means each term of bn sequence is greater than an or maybe equal. Second condition is limit of sequence n is given to be a, limit of bn sequence is given to be b. Means limit of n is a means sequence an converges to a and sequence bn converges to b. Then we have to prove a is less than equal to b. So there is a relation between the terms of the sequence that an is less than equal to bn. म्हणजे ह्या सिक्वेन्सच्या टर्म्स कशा आहेत फॉर ऑल n म्हणजे थर्ड टर्म या an ची समजा n is equal to 3 असेल a3 is less than equal to b3, a4 is less than equal to b4 here like some relations. आणि हे रिलेशन आहे सिक्वेन्सच्या टर्म मध्ये bn च्या टर्म्स मोठ्या आहेत आणि an सिक्वेन्सचे लिमिट a असेल bn चे b असेल n लेस दॅन इक्वल टू bn असेल तर त्यांचे लिमिट मध्ये पण हे रिलेशन असेल a is less than equal to b. हे आपल्याला प्रूव्ह करायचं आहे. Likely the last theorem. Similarly, we prove this theorem by using the method of contradiction. So how to prove here this theorem by using the method of contradiction? So method of contradiction means every time we assume a statement which is exactly opposite what we have to prove. म्हणजे आपल्याला इथं जे प्रूव्ह करायचं इथं काय प्रूव्ह करायचं आपल्याला a is less than equal to b आणि हे फर्स्ट आणि सेकंड हे गिवन आहे आणि याचा यूज करून a is less than equal to b प्रूव्ह करायचं. मग जे मेथड ऑफ कॉन्ट्रडिक्शन मध्ये आपल्याला जे प्रूव्ह करायचे त्याच्या अपोजिट स्टेटमेंट आपण अज्युम करायची. Now here we assume let if possible a is less than equal to b हे प्रूव्ह करायचे. मग याच्या अपोजिट स्टेटमेंट काय असेल a is greater than b. Let if possible a is greater than b. Now here we can choose here epsilon of our choice. आपण epsilon ची व्हॅल्यू कोणतीही घेऊ शकतो पण तो पॉझिटिव्ह नंबर असला पाहिजे. a is greater than b जर असेल आणि b ला जर लेफ्ट साइडला जर घेऊन गेलो त्या इनइक्वालिटी मध्ये तर आपल्याला काय मिळेल a is greater than b असेल आणि म्हणून मग b ला लेफ्ट हँड साइडला घेऊन गेल्यानंतर a minus b काय होईल greater than 0. a minus b will be so a minus b is greater than 0 and a minus b is greater than 0. We assume epsilon is equal to, here we assume that let
we assume a minus b is equal to, we assume we are proving this. आपण इथे assume काय assume केले, let if possible a is greater than b. मग a is greater than b जर असेल तर a minus b हे greater than 0 असेल. a minus b greater than 0 असेल. इथं आपण इप्सिलॉन ची व्हॅल्यू काही कोणती पण assume करू शकतो, पण ती पॉझिटिव्ह असली पाहिजे. let a minus b is equal to 3 into epsilon. a minus b is equal to 3 into epsilon. म्हणजे आपण इप्सिलॉन असे assume करू, epsilon is equal to 1/3 into a minus b. a minus b तर आपण वर बघितलं पॉझिटिव्ह आहे. मग पॉझिटिव्ह नंबरच्या a minus b पॉझिटिव्ह नंबर मिळेल, त्याला डिवाइडेड बाय 3 केलं तरी तो पण पॉझिटिव्ह नंबर मिळेल. epsilon is equal to 1/3 into a minus b. So that the neighborhoods आता a आणि b या रियल नंबरचा नेबरहूड, a चा नेबरहूड आणि b चा इप्सिलॉन नेबरहूड काय असेल बघा, a मायनस इप्सिलॉन कॉमा a प्लस इप्सिलॉन. इप्सिलॉन हा पॉझिटिव्ह नंबर जर घेतला तर हा ओपन इंटरवल a मायनस इप्सिलॉन a प्लस इप्सिलॉन हा a चा नेबरहूड होईल आणि b चा इप्सिलॉन नेबरहूड कोणता होईल, b मायनस इप्सिलॉन कॉमा b प्लस इप्सिलॉन हा जो इंटरवल आहे, b मायनस इप्सिलॉन कॉमा b प्लस इप्सिलॉन हा ओपन इंटरवल. हे दोन्ही काय नेबरहूड्स आहेत, कुणाचे, नेबरहूड्स ऑफ a and b respectively. The neighborhoods of a and b respectively are disjoint. Disjoint म्हणजे दोघांचा एक पण पॉइंट कॉमन नसेल. कशामुळे कॉमन नसेल, कारण a इज ग्रेटर दॅन b आहे. a हा b पेक्षा मोठा आणि a आणि b जर समजा जवळपास a आणि b ची अप्रॉक्सिमेटली व्हॅल्यू जर सारखी असती तर दोघांच्या नेबरहूड मध्ये काही पॉइंट कॉमन असते. त्याच्यामुळे हे दोघांचे नेबरहूड डिसजॉइंट्स असतील. आणि इथं आपल्याला इथं काय दिलेले सेकंड यूज करतो आपण, लिमिट ऑफ एन इज इक्वल टू ए दिले आणि लिमिट ऑफ बी एन सिक्वेन्स इज इक्वल टू बी दिलेले. म्हणजे सिक्वेन्स ए ला कॉन्व्हर्जंट होते आणि सिक्वेन्स बी एन ही बी ह्या रिअल नंबरला कॉन्व्हर्जंट होते. त्यामुळे आपण इथं कॉन्व्हर्जन्सची डेफिनेशन जर अप्लाय केली, एन सिक्वेन्स ही ए ला कॉन्व्हर्जंट होते, त्याची जर डेफिनेशन यूज केली, ऍज सिक्वेन्स एन converges, as sequence an converges to a, therefore by definition of convergence ची डेफिनेशन जर आपण अप्लाय केली, म्हणजे फॉर इप्सिलॉन ग्रेटर दॅन 0 देयर एक्झिस्ट अ पॉझिटिव्ह इंटिजर m1 सच दॅट. आता इथे m च्या डेफिनेशन मध्ये m च्या ऐवजी मी इथं m1 याच्यासाठी घेतो की इथे आपल्याला दोन bn सिक्वेन्स साठी पण डेफिनेशन अप्लाय करायची. फॉर इप्सिलॉन ग्रेटर दॅन 0 देयर एक्झिस्ट पॉझिटिव्ह इंटिजर m1 सच दॅट मॉड an मायनस a इज लेस दॅन इप्सिलॉन फॉर ऑल n ग्रेटर दॅन इक्वल टू
m1. आणि मग याच्यासाठी आपण ही इनइक्वालिटी बऱ्याचदा यूज केलेली आहे. आता हे असं जर असेल तर ह्या सिक्वेन्सच्या सगळ्या टर्म या a मायनस इप्सिलॉन आणि a प्लस इप्सिलॉनच्या दरम्यान असतील. दिस इज ट्रू फॉर ऑल n ग्रेटर दॅन इक्वल टू m1. आणि bn सिक्वेन्स साठी पण हीच आपल्याला परत डेफिनेशन अप्लाय करता येईल. हेअर अँड ऑल्सो bn sequence bn converges to b. Therefore, for epsilon greater than 0, there exists a positive integer m2 such that what we have mod bn minus b, this is less than epsilon for all n greater than equal to m2. म्हणजे मग इथं काय मिळेल आपल्याला b मायनस इप्सिलॉन आणि b प्लस इप्सिलॉन मध्ये सिक्वेन्स bn च्या सगळ्या टर्म्स असतील. दिस इज ट्रू फॉर ऑल n ग्रेटर दॅन इक्वल टू m2. Now here for both the sequences we combinedly take here m is a positive number. We assume let m is equal to maximum between m1 m2. आपण m हा असा नंबर घेणार आहे, त्याची किंमत काय असेल, m1 m2 मध्ये जो मॅक्सिमम असेल ती व्हॅल्यू असेल. Therefore for all n greater than equal to m, therefore for all n greater than equal to m, an belong to, आता इथं ही जी इनइक्वालिटी आहे या दोन्ही इनइक्वालिटी ज्या आहेत, ही इनइक्वालिटी आता समजा ही एक इनइक्वालिटी आहे आणि ही एक इनइक्वालिटी आहे. ही वरची इनइक्वालिटी n ग्रेटर दॅन इक्वल टू m1 साठी सॅटिस्फाय होते, खालची n ग्रेटर दॅन इक्वल टू m2 साठी सॅटिस्फाय होते. आता इथं m हा आपण इथं दोघांमधला जो मॅक्सिमम असेल तो घेतलेला आहे, म्हणून मग n ग्रेटर दॅन इक्वल टू m साठी ह्या दोन्ही इनइक्वालिटी सॅटिस्फाय होतील. ही वरची आणि खालची दोन्ही इनइक्वालिटी सॅटिस्फाय होतील. an a मायनस इप्सिलॉन आणि a प्लस इप्सिलॉनच्या दरम्यान असेल म्हणजे an ह्या ओपन इंटरव्हल मध्ये असतील आणि bn या ओपन इंटरव्हल मध्ये असतील. सो फॉर ऑल n ग्रेटर दॅन इक्वल टू m, an बिलॉंग टू ओपन इंटरव्हल a मायनस इप्सिलॉन a प्लस इप्सिलॉन and also bn belong to open interval b minus epsilon comma b plus epsilon. So both this is true for all n greater than equal to m, and again this is true for all n greater than equal to m. आता हे जे आहे हा ओपन इंटरव्हल a मायनस इप्सिलॉन a प्लस इप्सिलॉन हा a चा नेबरहुड आहे आणि हा खालचा b चा नेबरहुड आहे. a चा नेबरहुड आणि b चा नेबरहुड आहे आणि दोघांमध्ये काय रिलेशन आहे, दोन्ही डिसजॉइंट आहेत, म्हणजे दोघांमध्ये काहीच पॉइंट कॉमन नाही आहेत. आणि a आणि b मध्ये काय रिलेशन आहे, इथं a इज ग्रेटर दॅन b, यांच्यामध्ये काय रिलेशन आहे, हे रिलेशन आहे a इज ग्रेटर दॅन b, b पेक्षा a मोठा आहे, b पेक्षा a मोठा आहे. आणि मग हा इंटरवल जो आहे हा ओपन इंटरवल a मायनस इप्सिलॉन a प्लस इप्सिलॉन जो आहे तो आणि b मायनस इप्सिलॉन b प्लस इप्सिलॉन हे डिसजॉइंट आहे, दोघांमध्ये काही पॉइंट कॉमन नाही. म्हणून आणि a हा मोठा आहे b पेक्षा, म्हणून a चा नेबरहुड मधले पॉइंट्स b च्या नेबरहुड मधल्या पॉइंट पेक्षा मोठे असतील. a च्या नेबरहुड मधले पॉइंट्स हे b च्या नेबरहुड मधल्या प्रत्येक पॉइंट पेक्षा मोठे असतील. म्हणून आणि an हे a च्या नेबरहुड मध्ये आहेत, an च्या टर्म्स, आणि bn सिक्वेन्सच्या टर्म या नेबरहुड मध्ये आहेत. a ग्रेटर आहे b पेक्षा, त्याच्यामुळं an काय व्हायला पाहिजे, मोठा व्हायला पाहिजे. an हा bn पेक्षा मोठा व्हायला पाहिजे.
मग ए एन आणि बी एन मध्ये काय रिलेशन मिळायला पाहिजे आपल्याला? ए एन मोठा व्हायला पाहिजे. Therefore, an is greater than equal to bn. किंवा याला राईट हँड साइड जर अगोदर लिहिली तर काय मिळालं पाहिजे? bn इज लेस दॅन इक्वल टू an. bn is less than equal to an, and this is true for all n greater than equal to m. bn is less than equal to an. पण इथं आपल्याला स्टार्टिंगला थेरमच्या हायपोथेसिस मध्ये काय दिले? an इज लेस दॅन इक्वल टू bn. an इज लेस दॅन इक्वल टू bn म्हणजे bn मोठे असले पाहिजे. पण इथं काय मिळतंय? bn इज लेस दॅन इक्वल टू n म्हणजे उलट मिळतंय. म्हणजे हे कॉन्ट्रॅडिक्शन आहे. which contradicts the given an is less than equal to bn. This is contradiction the fact, and therefore our assumption must be wrong. So this is due to, this contradiction is due to our wrong assumption. Therefore our assumption must be wrong. Therefore our assumption must be wrong. आता इथं आपण assumption काय केलेलं होतं? a is greater than b. That our assumption is wrong. a is greater than b हे assumption wrong आहे. म्हणजे मग करेक्ट assumption काय असलं पाहिजे? a is less than equal to b. So this is correct. So that's why we have proved a is less than equal to b.